बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हाँ वासफ बुहारी और तुसी वेख रहे हो न्यूज़ पैलेस। दोस्तों अज ईद उल अजहा का बड़ा मुबारक दिन है और अज के दिन लोग अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानियाँ दे रहे हैं मुख्तलिफ जानवरों की। किसी को गाय की तौफीक है, किसी को बकरे की तौफीक है, किसी को ऊँट की भी ईवन तौफीक है। साडे नाल मौजूद ने साडे CEO साहब जनाब सैयद इबरार नकवी साहब। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੂँकि ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तुसी सारे हैर वाफियत नाल होवोगे। जिथे जिथे भी वसदे हो पे प्रदेश विच हो, आउट ऑफ कंट्री विच जिथे जिथे भी मेरे फॉलोअर्स और व्यूअर्स मौजूद ने, अल्लाह दी ज़ात पाक उन्हां नूं अपनी हिफाजत विच रखे ते तुसी सदा जीओ सलामत रवो। ते साडी तरफों तुहानूं ईद मुबारक। वासफ शाह साहब ने साढ़े इस चैनल के सीनियर रिपोर्टर ने, इंग्लिश रिपोर्टर भी ने माशाअल्लाह, तो अगे भी न्यूज़ पैलेस से आते रहते हैं, तुसीं इन्हां नूं जाणदे होवोगे जरूर। उन्हां भी मुबारकबाद तुहानूं दित्ती ते मैं दोबारा अपनी पूरी टीम न्यूज़ पैलेस की तरफों तुहानूं सब नूं मुबारकबाद पेश करना। दोस्तों गल है जी, कुर्बानी की गल हो रही सी कि शाह साहब ने कोई गल जी शुरू की है कि अल्लाह की ज़ात पाक भी फरमांदी कि मेरे तक ना गोश्त पहुँचता है तो ना ही वो कुर्बानी है जानवर का खून पहुँचता है। लेकिन गल ये कि अमल है बहुत बड़ा। जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सरकार ने अपने मालक के हुक्म के मुताबिक वो जो छुरी चलाने का आर्डर आ गया कि अपने बेटे की तुसी कुर्बानी करनी है जी, वो ज़ाते किबरिया की तरफों जोड़ा वो हुक्म आर्डर से वो मनना पिया। नबी अलैहिस्सलाम अपनी अखां ते पट्टी बन्नी तो जनाब इस्माइल नूं लटाया, उत्थे एक मुजजा होया और वो एक सुन्नत बन गया मुजजा। अज उन्होंने सुन्नत इब्राहिमी के नाँ से पुकारिया जाता है, जानिया जा रहा है पूरी दुनिया के जिथे जिथे भी उम्मत मुसलमान के लोग मौजूद ने, वो नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत के उत्ते अमल करते हैं और ये अमल भी बहुत बड़ा अमल है। अहादीस दे विच भी ये मतलब है कि मिलता है कि कुर्बानी के जानवर का खून का एक कतरा ही जमीन पर डिगदा है तो वो जो बंदा कुर्बानी कर रहा है वो सारे गुनाह जोड़े ने बख्श दिते जाते हैं। लेकिन इत्थे ना एक गल बड़ी अहम है सोचने वाली, वो ये वे कि कुर्बानी जैसा एक अजीम अमल करके इतने पैसे ला के 2-2 4-4 5-5 साहिब इस्तात लोग जोड़े ने कोई 10-10 जानवर भी जोड़ा वो कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इतने पैसे ला के इस नीयत ते कि सुन्नत इब्राहिमी है, वो पैसे ला के भी अगर तुसी उस सवाब तो महरूम रह जाओ तो मेरा ख्याल है वो इतना करना तो सब फिर फजूल ही गया। कुर्बानी की कबूलीयत वास्ते जोड़ा वो हिस्सा गुरबा और मसाकीन का है जिदा बड़ा एक सख्ती नाल आर्डर होया है मालक की तरफों, उन्हां तक वो हिस्सा पहुँचाना इस अमल की कबूलीयत वास्ते वो शर्त है। क्यों जी हाँ साहब, इंज ही है ना, ये शर्त है कि उन्हां दा हक, हकदार का हक जोड़ा उन्हां तक पहुँचे। इत्थे की हुंदा है, इत्थे साडे इस मुआशरे दे विच कि अजीब जी किस्म की एक अखलाकियाती बेहिसी कह लो तुसीं इहनूं कि इत्थे गोश्त उहदे घर घलिया जांदा जिन्हें अगे 3 वैड़े कीते ने, वो 3-4 लेले भी ज़िबा कीते ने जी, वो गोश्त उहदे घर दिता जा रहा है। ये एक वर्तन बना लई है कि असीं उहनां दे घर गोश्त घलना है तां ही उहनां कोल 2 लेले ज़िबा करके अद्धे क साडे घर घल छड़ने ने। इत्थे जी आंदे ने जी वो निक्की विआही है सियालकोट, वो जाके ते ए गोश्त जिहड़ा उहनूं दे आवो जी अद्धा क।
ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਲਾਲਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਈਦ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ 5-5 7-7 ਈਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਲਿਆ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾਏ। ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤੇ ਕਿਬਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੇ, ਕੀਨਾ ਹੈ, ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਕੁਲੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲਓ ਛਾਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਉੱਤੇ ਗੰਢ ਮਾਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸੇਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਈਦ ਵਾਸਫ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫਾਲੋਵਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।